મિત્રો, હવે આપણે સ્ટોરી જોઈશું. You have to listen carefully. Understand? Once there was an elephant. People called him Motu. He had a friend. He was a rat. His name was Chotu. Both Chotu and Motu loved swimming. One day, Motu walked to the river. He entered the water. He enjoyed swimming for a long time. Then Chotu also arrived there. He looked at Motu and shouted. Motu, come out for a minute. Motu answered, Do not disturb me. I will not come out. Let me swim. Chotu shouted again. Come out soon, I say. No, I won't. Chotu then shouted and shouted. Motu was angry. He jumped out. Okay, I'm here now. Tell me, what's your problem? Chotu looked at Motu and said, It's okay. You can go back now. I'm satisfied. Go and swim. Motu was very angry. Satisfied? Yes, I am. You are not wearing my swimsuit. I just checked it. બાળકો, હવે આપણે એક્ટિવિટી 3 અંતર્ગત વાર્તામાં આવતા નવા શબ્દો શીખીશું. નવા શબ્દો જાણવાથી આપણને વાર્તા બરાબર સમજાઈ જાય. તો તમને આ શબ્દો શીખવા છે ને? તો અહીંથી એક એક શબ્દ સ્ક્રીન ઉપર આવશે. હું સમજાવીશ અને પછી તમારે તમારી નોટબુકમાં એ શબ્દો નોંધવાના છે અને તમારે એને બરાબર સમજવાના છે. સી, વોટ ઇઝ ઇટ? યસ, ઇટ્સ એન elephant. In our story, Motu was an elephant. The next one. What is it? All you know? Yes, it's a rat. આપણી વાર્તાના છોટુ ભાઈ. Chotu was a rat. As you know, Motu was an elephant and Chotu was a rat. Both were friends. So our third word is friend. Students, meet him. He is my friend, Mr. Rohit. How are you, Rohit? I am fine, Dipti madam. How are you? I am fine also. We both are good friends. Fine. Students, as you meet my friend Mr. Rohit, the same way in our story, Motu and Chotu both were good friends. They loved swimming. The next word is swimming. They loved swimming in the river. The next word is walk. Walk means to walk. What do you mean by walk? Okay, so now you understand. The next word is river. Have you seen river? See the image of the river. Now, the next word is enjoy. See the image of enjoy. So, what do you mean by enjoy? To get pleasure. Now, next word. The word is disturb. In our story, Motu said, "Don't disturb me," as Chotu shouted and shouted. At that time, Motu said, "Don't disturb me." Now, watch this video clip and you will find the meaning. ચાલ ને રમવા. Don't disturb me. હા હવે બહુ એંગ્રી ના થઈશ.
Have you seen the clip? Now, I think all of you understood. What's the meaning of disturb? Yes, disturb. Our next word is come out. In our story, Chotu insisted to Motu to come out. Motu said, "Don't disturb me." But Chotu said, "Please come out." So what do you mean by come out? Have you seen the story and understood it? બાળકો સમજ્યા ને come out એટલે શું? The next word shout. Chotu shouted and shouted in our story. So what's the meaning? Hey Meera, come out. Hey Seema, come out. I am shouting. Don't shout in your classroom. So what is the meaning of shout? Understood. So our next word is angry. Chotu shouted and shouted, "Hey Motu, come out." Listening, Motu became angry. What do you mean by angry? Understood? If you don't listen, if you don't do your homework, then your teacher will become angry. Okay, the next word is satisfied. So, watch the clip. હવે શું છે? પેન્સિલ જોઈએ છે? I have 3 pencils. I am satisfied. બાળકો ક્લિપ જોઈને મજા આવી ને? શું સમજ્યા? સેટિસ્ફાઈડ એટલે satisfied means if you want something and you get it, then you become happy. That's the meaning of satisfied. Okay, understood? All these words are helpful to understand the story. તો હવે આપણે એક્ટિવિટી 3 અંતર્ગત રીડિંગ પેસેજ જે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલો છે તે હું વાંચીશ. તમારે પણ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાંથી આ રીડિંગ પેસેજ વાંચવાનો રહેશે. સાથે સાથે તમારે એમાં આંગળી ફેરવતા જવાની છે. એટલે તમે જે શબ્દ વાંચો એ તમને ચોક્કસપણે સ્પષ્ટ થઈ જાય. Once there was an elephant. People called him Motu. He had a friend. He was a rat. His name was Chotu. Both Chotu and Motu loved swimming. One day, Motu walked to the river. He entered the water. He enjoyed swimming for a long time. Then Chotu also arrived there. He looked at Motu and shouted, "Motu, come out for a minute." Motu answered, "Do not disturb me. I will not come out. Let me swim." Chotu shouted again, "Come out soon, I say." Motu said, "No, I won't." Chotu then shouted and shouted. Motu was angry. He jumped out. "Okay, I'm here now. Tell me, what's your problem?" Chotu looked at Motu and said, "It's okay. You can go back now. I'm satisfied. Go and swim." Motu was very angry. "Satisfied?" he said. Chotu said, "Yes, I am. You're not wearing my swimsuit. I just checked it." બાળકો, વાર્તામાં આવતા નવા શબ્દો વિશે આપણે જાણ્યું. હવે આ શબ્દો તમને બરાબર સમજાયા કે નહીં તે ચકાસવા માટેની એક એક્ટિવિટી કરીએ. હવે હું તમને બતાવું છું કે એ એક્ટિવિટી શું છે. તો તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 20 ઉપર એક્ટિવિટી 3 અંતર્ગત જે સ્ટોરી આપવામાં આવેલી છે તે સ્ટોરી હું વાંચીશ અને તેમાં આપણા જે શબ્દો છે એ સ્ક્રીન ઉપર શબ્દો બતાવવામાં આવશે. એ શબ્દો
આપણે અંડરલાઈન કરવાના રહેશે. પહેલા ફકરામાં વાંચીને અંડરલાઈન કેવી રીતે કરવા તે હું તમને બતાવું છું. એ જ રીતે આગળનું કામ તમારે કરવાનું રહેશે. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ નવી એક્ટિવિટી. રેડી? Once there was an elephant. People called him Motu. He had a friend. He was a rat. His name was Chotu. Both Chotu and Motu loved swimming. તમારી સ્ક્રીન ઉપર 4 words I have given. They are elephant, rat, friend, swimming. આ 4 શબ્દો હવે ફકરામાં આપણે શોધવાના છે. તમારે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં શોધીને અંડરલાઈન કરવાની છે. તો ચાલો હવે આપણે એક એક વાક્ય વાંચીશું અને એની નીચે અંડરલાઈન કરીશું. See in your textbook. Once there was an elephant. People called him Motu. He had a friend. He was a rat. His name was Chotu. Both Chotu and Motu loved swimming. બાળકો, પહેલા ફકરામાં જેમ કામ કર્યું ને એમ હવે તમારે સેકન્ડ પેરેગ્રાફ માટે તૈયાર થવાનું છે. શબ્દો છે સ્ક્રીન ઉપર. walked, river, enjoyed, shouted, disturb, come out. Now you have to read the second paragraph and find out the word. હવે આ જ રીતે થર્ડ પેરેગ્રાફમાંથી હું વર્ડ્સ અહીંથી સ્ક્રીન ઉપર દર્શાવું છું એ પ્રમાણે ફરીથી તમારે ફાઇન્ડ કરી અંડરલાઈન કરવાના છે. સો ધ વર્ડ્સ આર એંગ્રી, જમ્પ, સેટિસ્ફાઈડ, સ્વિમસ્યુટ. બાળકો, તમે આ શબ્દ અંડરલાઈન કરી લીધા? એક્ટિવિટી 3 અંતર્ગત આપણે ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ કરી છે. તો આપણે હવે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય. નમસ્કાર બાળ દોસ્તો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે આપણું ઘર પૃથ્વી વિશે ભણીએ. આજે આપણે પૃથ્વીના રેખાંશ વિશે સમજીએ. તો બાળ દોસ્તો, આપણે અક્ષાંશ વૃત્ત સમજ્યા. હવે આપણે રેખાંશ વૃત્ત વિશે સમજીએ. રેખાંશ, જેને લોંગિટ્યુડ પણ કહેવામાં આવે છે. અક્ષાંશ પરથી કોઈ પણ સ્થળનું ઉત્તરમાં કે દક્ષિણમાં ક્યાં આવ્યું છે તે જાણી શકાય છે, પણ તે પૂર્ણ અક્ષાંશ વૃત્તમાં ક્યાં આવ્યું છે તે જાણવું ખૂબ જ મુશ્કેલ બને છે. આ માટે આપણે રેખાંશ વૃત્તની જરૂર પડે છે. દાખલા તરીકે તમને એમ કહું કે અમદાવાદ 23° ઉત્તર અક્ષાંશ વૃત્ત વચ્ચે આવેલું છે, તો તેનો અક્ષાંશ નક્કી થાય, પણ પૂર્ણ વર્તુળમાં ક્યાં આવ્યું છે તે આપણે જાણવું હોય તો જાણી ન શકીએ. તે માટે આપણે રેખાંશ વૃત્તની જરૂર. પૃથ્વી ઉપરના કોઈપણ પૂર્વ પશ્ચિમ અંશાત્મક અંતરને રેખાંશ કહે છે. રેખાંશને આપણે ચિત્રની મદદથી જોઈએ. પૃથ્વીના ગોળા ઉપર ઊભી રેખાને રેખાંશ કહેવામાં આવે છે. આ જે તમને ચિત્રમાં બાળ દોસ્ત દેખાય છે, આ દરેક ઊભી રેખાને રેખાંશ વૃત્ત કહે છે. રેખાંશ ધ્રુવો પાસે એકબીજાને મળે છે. અહીં તમે બાળકો ચિત્રમાં જોઈ શકો છો કે ધ્રુવો પાસે દરેક રેખાંશ મળે છે. ધ્રુવો તરફ જતાં રેખાઓ એકબીજાને નજીક આવતી જાય છે. બાળ દોસ્તો, વિષુવવૃત્ત પર થોડીક જગ્યા છે, પણ જેમ 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 આપણે ધ્રુવો તરફ જતા જઈએ તેમ તેમ બે રેખાંશ વૃત્ત વચ્ચે જગ્યા ઘટતી જાય છે.
કુલ રેખાંશ વૃત્તની સંખ્યા બાળ દોસ્તો 360 છે, જેમાં 0 રેખાંશ અને 180 રેખાંશ ખૂબ જ મહત્ત્વના છે. બાળ દોસ્તો, આ ચિત્ર તમે જોઈ શકો છો. અહીં આ ચિત્રમાં અહીં પૃથ્વીનું કેન્દ્ર છે અને અહીં વિષુવવૃત્ત છે. વિષુવવૃત્ત સાથે પૃથ્વીના કેન્દ્રમાં કોઈ પણ સ્થળ, દાખલા તરીકે અહીં આપેલ પોઈન્ટનું સ્થળ અને જેટલા અંશનો ખૂણો બનાવે તેટલા તે સ્થળનો રેખાંશ કહેવામાં આવે છે. બાળ મિત્રો, રેખાંશ હંમેશા અર્ધવર્તુળ હોય છે, એટલે કે ઉત્તર ધ્રુવથી શરૂ કરી અને દક્ષિણ ધ્રુવ સુધીનો અર્ધવર્તુળ જ હોય છે. બાળ દોસ્તો, આ રેખાંશ વૃત્તનું એક મોડેલ છે. બાળ દોસ્તો, તમે બરોબર અહીં વચ્ચે જશો તો બે કોણ માપક જોડાયેલા છે. બંને કોણ માપકની સાથે દરેક ખૂણા ઉપર, એટલે કે ઉત્તર ધ્રુવથી દક્ષિણ ધ્રુવ સુધી એક રેખાઓ છે. આ ઉત્તર ધ્રુવ અને દક્ષિણ ધ્રુવે પહોંચતા દરેક રેખાઓ 90 અંશના અંશે ભેગી થઈ જાય છે. આમ આ રેખાંશ દર્શાવતું મોડલ છે, જેનાથી રેખાંશ અર્ધવર્તુળ છે તે આપણે જાણી શકીએ છીએ, સમજી શકીએ છીએ. રેખાંશ બતાવનારું મોટામાં મોટું વર્તુળ અક્ષાંશ છે. રેખાંશના અંકો બાળ દોસ્તો અહીં વિષુવવૃત્ત ઉપર લખવામાં આવે છે, એટલે કે રેખાંશ વૃત્તના અંકો બાળ દોસ્તો વિષુવવૃત્ત ઉપર લખવામાં આવે છે. વિષુવવૃત્તમાં રેખાંશ 0 અને 180 આ બે રેખાંશ વૃત્ત ખૂબ જ મહત્ત્વના છે. બાળ દોસ્તો, 0 રેખાંશ વૃત્ત એટલે ઇંગ્લેન્ડની પાસે ગ્રીનિશ શહેરમાંથી પસાર થાય તેને આપણે 0 રેખાંશ વૃત્ત કહીએ છીએ, અને 180 રેખાંશ વૃત્તને આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય દિનાંતર રેખા કહીએ છીએ. બાળ દોસ્તો, હવે 0 થી 180 પૂર્વ રેખાંશ વૃત્ત અને 0 થી 80 પશ્ચિમ રેખાંશ વૃત્ત, એમ બે રેખાંશ વૃત્તના બે ભાગ પાડવામાં આવે છે. તો બાળ દોસ્તો, આપણે રેખાંશ અને અક્ષાંશ વૃત્ત સમજ્યા. હવે અક્ષાંશ અને રેખાંશ કઈ રીતે વચાય છે અને સમજાય છે તેની સમજ કેળવીએ. તો કોઈ અંશ એટલે કે ખૂણાની પાછળ જો ઉત્તર અથવા દક્ષિણ લાગે તો તેને અક્ષાંશ વૃત્ત કહેવાય છે, અને કોઈ અંશ અંકની પાછળ પૂર્વ અથવા પશ્ચિમ લાગે તો તેને રેખાંશ વૃત્ત કહેવામાં આવે છે. તો બાળ દોસ્તો, આજે અક્ષાંશ અને રેખાંશથી કોઈ પણ સ્થળનું સ્થાન ચોક્કસ આપણે જાણી શકીએ છીએ. આજકાલ તો જીપીએસ, ગૂગલ પોઝિશન સિસ્ટમ દ્વારા કોઈ આપણી પાસે ઇન્ટરનેટવાળો જો મોબાઈલ હોય તો આપણે કોઈ પણ સ્થળનું સ્થાન, એના અક્ષાંશ અને રેખાંશ જાણી શકીએ છીએ. હવે બાળકો, વિષુવવૃત્ત પાસે સૂર્યના કિરણો સીધા પડે છે. સૂર્યના કિરણને એક રેખાંશ વૃત્તથી બીજા રેખાંશ વૃત્ત ઉપર પસાર થતાં બાળકો 4 મિનિટ લાગે છે. હવે બાળકો, કુલ રેખાંશ વૃત્ત કેટલા છે? તો કે 360. હવે સૂર્યના પ્રકાશને પસાર થતાં જો 4 મિનિટ લાગે તો 360 રેખાંશ વૃત્તને સૂર્યની પ્રકાશ થતાં કેટલો સમય લાગે? તો બાળ દોસ્તો, 360 ગુણ્યા 4 કરીએ તો 1440 મિનિટ થાય. 1440 મિનિટને બાળ દોસ્તો જો આપણે 60 વડે ભાંગીએ તો 24 કલાક થાય. તો બાળ દોસ્તો, એક દિવસના 24 કલાક શા માટે થાય છે તે હવે આપણે સમજ્યા. તો બાળ દોસ્તો, હવે આપણે સમજીએ ઇન્ટરનેશનલ દિનાંતર રેખા. હવે આપણે 180 રેખાંશને ટેલિસ્કોપની મદદથી જોઈએ. બાળ દોસ્તો, આ તમને એક ચિત્ર દેખાઈ રહ્યું છે. આ 180 આંતરરાષ્ટ્રીય દિનાંતર રેખા, જેને અંગ્રેજીમાં ઇન્ટરનેશનલ ડેટલાઇન કહેવામાં આવે છે. 180 રેખાંશ વૃત્તને આંતરરાષ્ટ્રીય દિનાંતર રેખા કહે છે. આ રેખાવૃત્ત માત્ર એક જ છે, જેને ઓળંગતા તારીખ અને વાર બદલાય છે. આ પેસિફિક મહાસાગરમાંથી પસાર થાય છે. તેને થોડી અનુકૂળતા ખાતર થોડીક વાંકી ચૂકી દર્શાવવામાં આવી છે. જો તેને સીધી દોરવામાં આવે તો કેટલાક દેશ, કેટલાક ભાગમાં એક દિવસમાં 2 વાર અને 2 તારીખ ભેગી થઈ જાય. બાળ દોસ્તો, અહીં તમે વાંકી જોતા હશો. આ વાંકી રેખા છે એ જો સીધી દોરવામાં આવે તો આ પીળા કલરનો જે તમને દેશ દેખાય છે ત્યાં
અહીં તારીખ અલગ હોય અને આ બાજુ પણ અલગ હોય. એવી રીતે અહીં તમને અમુક ટાપુઓ દેખાય છે. આ ટાપુઓમાં પણ એક જગ્યાએ એક જ દેશ અથવા એક જ ટાપુમાં આ અલગ અલગ તારીખ અને વાર હોય છે. તો આવો ગોટાળો ન સર્જાય એ માટે થઈ આંતરરાષ્ટ્રીય દિનાંતર રેખાને થોડીક વાંકી ચૂકી રાખવામાં આવી છે. તારીખ અને વારને સમજાવતી તો બાળ દોસ્તો, આજે આપણે અક્ષાંશ રેખાંશની સમજ કેળવી. આપણે સૌપ્રથમ પૃથ્વી આકાર વિશે સમજ્યા કે પૃથ્વી મધ્યમાં ફૂલેલી અને ધ્રુવો તરફ ચપટી છે. પૃથ્વી ઉપર આપણે અક્ષાંશ અને રેખાંશ વૃત્ત વિશે સમજ્યા, જેને અંગ્રેજીમાં લેટિટ્યૂડ અને લોંગિટ્યૂડ કહેવામાં આવે છે. ટૂંકમાં કહીએ તો પૃથ્વી ઉપર તમને જે આડી રેખા દેખાય છે તેને અક્ષાંશ વૃત્ત કહેવાય અને પૃથ્વી ઉપર તમને જે ઊભી રેખા દેખાય છે તેને રેખાંશ વૃત્ત કહેવાય. આ રેખાઓ કાલ્પનિક છે, પણ આ રેખાઓ દ્વારા આપણે કોઈ પણ દેશના સ્થળ અને સમય ચોક્કસપણે જાણી શકીએ છીએ. અક્ષાંશ વૃત્તની આપણે વાત કરીએ તો અક્ષાંશ વૃત્ત 181 શા માટે છે તેની પણ આપણે બાળ દોસ્તો સમજ કેળવી. અક્ષાંશ વૃત્ત 181 શા માટે છે, તેની ગણતરી કઈ રીતે થાય છે તે આપણે સમજ કેળવી. તેમજ અક્ષાંશ વૃત્ત અને બરોબર મધ્યમાં વિષુવવૃત્ત છે. વિષુવવૃત્ત ખૂબ જ મહત્વનું વૃત્ત છે બાળ દોસ્તો. વિષુવવૃત્તથી પૃથ્વીના બે સરખા ભાગ થાય છે, જેને આપણે ઉપરના ભાગને ઉત્તર ગોળાર્ધ કહીએ છીએ, જ્યારે નીચેના ભાગને દક્ષિણ ગોળાર્ધ કહીએ છીએ. આમ વિષુવવૃત્ત એક મહત્વનું વૃત્ત છે. આ ઉપરાંત આપણે રેખાંશ વૃત્ત વિશે સમજ્યા, જેને આપણે લોંગિટ્યૂડ કહીએ છીએ. રેખાંશ વૃત્ત અર્ધવર્તુળ છે, જ્યારે અક્ષાંશ વૃત્ત પૂર્ણ વર્તુળ છે. હવે પૃથ્વી ઉપર કુલ 360 રેખાંશ વૃત્ત છે. રેખાંશ વૃત્ત મધ્યમાં એનું અંતર 111 કિલોમીટર છે, પણ જેમ જેમ રેખાંશ વૃત્ત ધ્રુવો તરફ જઈએ તેમ તેમ એનું અંતર બે રેખાંશ વૃત્ત વચ્ચેનું અંતર ઘટતું જાય છે. તો જો તમે બાળ દોસ્તો વિષુવવૃત્તથી ઉત્તરમાં કે દક્ષિણમાં જાઓ તો કોઈ ધ્રુવો તરફ પહોંચો છો. રેખાંશ વૃત્ત આપણને ચોક્કસ સમયની ગણતરી કરે છે. આપણે સમજ્યા કે 24 કલાક કઈ રીતે થાય છે તે પણ રેખાંશ વૃત્ત વિશે સમજ્યા આપણે. રેખાંશ વૃત્તમાં 0 જે રેખા છે તેને આપણે ગ્રીનિચ રેખા કહીએ છીએ અને 180 રેખાંશ વૃત્તને આપણે ઇન્ટરનેશનલ રેખા કહીએ છીએ, એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય દિનાંતર રેખા કહીએ છીએ. પૃથ્વીની સામાન્ય રીતે પૃથ્વીના અક્ષાંશ અને રેખાંશની ગણતરી કઈ રીતે થાય છે તેને સમજાવતું બાળમિત્રો એક આ મોડલ છે. આ મોડલ બાળ દોસ્તો, આ મોડલ મેં કોણ માપકની મદદથી બનાવેલું છે. તમે જોઈશો કે આડા અને ઊભા આમ કોણ માપક બનાવેલા છે. પૃથ્વીના કેન્દ્રમાંથી કોઈ પણ ખૂણો તો તેનો અક્ષાંશ એટલે રેખાંશ કહેવાય. જો પૃથ્વીના કેન્દ્રમાંથી આડો ખૂણો હોય તો એને આપણે અક્ષાંશ કહીએ છીએ, જે પૂર્ણ વર્તુળ છે. પણ પૃથ્વીના જ કેન્દ્રમાં વિષુવવૃત્ત સાથે જેટલા અંશનો ખૂણો બને અને એને ઊભી રેખા સાથે જોડવામાં આવે તો તેને રેખાંશ વૃત્ત કહેવાય છે. બાળ દોસ્તો, આ જે મોડલ છે એ પૃથ્વીના અક્ષાંશ અને રેખાંશને સમજાવતું મોડલ છે. જો આની ઉપર આપણે એક કાગળ લગાડી દઈએ તો એક પૃથ્વીના ગોળા જેવી પ્રતિકૃતિ થાય અને આની ઉપર દર્શાવેલા જે ખૂણાઓ છે તે ખૂણાઓને આપણે પૃથ્વીના ઉપરના કાગળના ભાગમાં દર્શાવી દઈએ તો તેના અક્ષાંશ અને રેખાંશ સમજી શકાય છે. આજે આપણે અક્ષાંશ રેખાંશ વિશે વિસ્તૃત માહિતી મેળવી છે. હવે બાળ દોસ્તો આપણે ફરી વખત મળીશું.